कहना कि ये जरूरी सी कि बारे जानकारी संगतां नूं दित्ती जाए। जिन्ना क मैं पढ़ सकिया ये संबंधी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं तुहाडे नाल जिक्र कर लग्या कि माता साहब कौर जी कौन ने, गुरु गोबिंद सिंह नाल की रिश्ता बनता है, खालसे दे माता किवें बनदे, आपां इहदे ते हुण विचार कर लगे हैं। साध संगत, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने जगत जलंदे दा भला कर लई जो तुरदे ने महाराज सुल्तानपुर लोधी तो, ते भाई गुरदास जी कहंदे ने कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन हुआ। ये जगत नूं चानन देण वास्ते महाराज तुरदे है ते चढ़िया सोधन धरत लुकाई गुरु नानक देव महाराज जी। सतगुरु जाते हैं पाकिस्तान का जिहड़ा इलाका, उदों तो साध संगत इकट्ठा ही सी सारा कुछ, अज ही ये तो वंड पई हुई है ना। पोठोहार के इलाके में गुरु नानक देव महाराज जी गए ने, जेलम पोठोहार रोहतास, क्योंकि माता जी का जिहड़ा जन्म स्थान पिंड है ना वो रोहतास है। तो मैं कहानी गुरु नानक साहब तो क्यों शुरू कर रहा, ये कारण ने सतगुरु महाराज जी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह उत्थे गए, भाई मरदाना जी नाल ने, सतगुरुआं ने उत्थे कीर्तन किया, शब्द उचारण किए गुरु नानक देव महाराज जी ने। सतगुरु कुछ दिन उत्थे ठहरे। इत्थे एक सिख सी भाई भगतू, भाई भगतू एक होर है मालवे दे, जिहड़े गुरु रामदास महाराज जी की बख्शिश नाल पैदा होए, वो नहीं, उन्हां दा नाम भाई भगतू ही है। पर यह मैं जिक्र कर रहा गुरु नानक साहब जी के टाइम का। गुरु नानक देव महाराज जी पोठोहार के इलाके में जाते, उत्थे प्रचार करते हैं, तो सतगुरां दे चरनां विच संगत आई। उस संगत दे विचों जिहड़ा इहों कह लो कि भाई भगतू जिहड़ा सी ना, उन्हें अगे वध के गुरु नानक देव सच्चे पातशाह के चरनां विच एक बेनती की, सतगुरु जी पानी की बड़ी थुड़ है, इत्थे पानी की बड़ी जरूरत है, महाराज आप जी कृपा करो। गुरु नानक देव महाराज जी कहते भाई भगतू आ जिहड़ा पत्थर लागे पिया, इस पत्थर नूं चुको। वो पत्थर चुकिया गया, उतों पानी का चश्मा चलिया। मैं चलो गया नहीं, पर जिहड़े गए ने लोग वो दसदे ने, जिन्होंने दर्शन किए उधर जाके पाकिस्तान के इलाके में गुरु साहब के अस्थानां दे, वो कहते अज तक भी वो चश्मे उस तरह चल रहे हैं पानी के। मैं हुण बेनती कर लग्या, उन्हें कहा महाराज कृपा करो पानी की थुड़ है। गुरु साहब ने कहा कि पत्थर हटाओ, पत्थर चुको। वो पत्थर पासे किया, उत्थे पानी का चश्मा चल पिया। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने धर्मशाल बनाई, उस धर्मशाल के मुखी बनाया भाई भगतू जी नूं। वो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी, गुरु नानक साहब दीयां रहमतां, गुरु नानक साहब दीयां बख्शिशां जिहड़ियां सी अगे वरता रहा सी भाई भगतू जी। समा अपनी चाले चली गया, समा आ जांदा गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी का। सतगुरु आनंदपुर साहब की धरती ते बराजे ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। इन्हां दे चरनां विच एक जोड़ा आउंदा बेनती करन वास्ते, उहदा नाम है भाई रामा जी। 3 नाम ने इतिहास में उन्हां दे जिक्र आया, भाई रामा जी, भाई रावा जी, भाई रामू जी। क्योंकि जदों कोई जे किसी नूं पढ़न का शौक होवे, कोई किताब पढ़ेगा तो उन्होंने होएगा कि मैं तो रामू पढ़िया, कोई कहेगा मैं रावा शब्द पढ़िया। इतिहास में वैसे नामां दा हेर फेर बहुत ज़्यादा है, पर जो प्रचलित है वो भाई रामा जी ज़्यादा प्रचलित मैं देखा है। कि साध संगत भाई रामा जी उन्हां दे घरों जिहड़े सन वो सी बीबी जस देवी जी, जस देवी ते भाई रामा जी। ये सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरनां विच पहुँचते हैं आनंदपुर साहब की धरती ते। उन्होंने बेनती की, महाराज असी रोहतास तो आए हैं, जेलम जिला पोठोहार ये सारा इलाका है। उन्होंने कहा महाराज जी रोहतास तो आए हैं, तो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के चरनां च बेनती की। महाराज ने जो नां सुनिया रोहतास का, नां सुनिया पोठोहार का, क्योंकि जोत तो उही ने ना, गुरु नानक साहब वाली जोत ही तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हैं। सतगुरां ने कहा पहले पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज जी उस इलाके में गए ने, उस इलाके नूं नवाजिया महाराज ने, जिस इलाके तो तुसीं आए हो। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते की बेनती लैके आए हो? उन्हें बेनती की, महाराज घर दे विच कोई धी पुत्र पैदा होवे, इहदे वास्ते आए हैं। साडे घर विच कोई धी पुत्र पैदा होवे, महाराज इस वास्ते तुहाडे चरनां विच आए, अरदास करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा जिस इलाके विच गुरु नानक साहब दे चरण पए होण, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा, राम राजे गुरसिੱਖੀ सो थान भालिया लै धूर मुख लावा। महाराज कहते जिथों तुसीं आए हो उस जिथे गुरु नानक साहब के चरण पे उस धरती की धूड़ सिੱਖ चुक के अपने मस्तक नूं लाउंदा। महाराज ने बड़ी वडियाई सतगुरु गुरु नानक साहब की कीती। जोत मैं क्या उही है, हुण जोत तो उही है। तो गुरु अर्जन साहब भी कहते हैं ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी
ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 1681 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ 1681 ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਸ ਦੇਵੀ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਜਸ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਹੋਈ 19 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਸਨ 1700 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, 1699 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ 1700 ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ 1699 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਜਸ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਡੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੀ ਰਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਤਾ ਜਸ ਦੇਵੀ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਨ 1700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1666 ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 1681, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਸ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਵੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਰੋਹਤਾਸ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਹਤਾਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੋਠੋਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਏ, ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਟਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੰਨੇ ਜੋ ਵਰਤਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੱਤਿਆ ਨਾ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਕੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਰ ਜੋਬਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 4 ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੀਤੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਾਪਸ ਤੰਬੂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ।
फिर कहते इतिहासकार जो कहते गुरु गोबिंद सिंह ने शब्द कहे, महाराज कहते ठीक है, जे इन्हां दा संकल्प है ना, जे ये मन बना ही चुके ने, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा एक प्रण करना पेगा इस वेले। वो प्रण ये है कि साडा शरीर का सुमेल नहीं होएगा। सीधी गल जी महाराज ने शब्द वरते कि महाराज कहते आत्मा का सुमेल बनया रहेगा पर शरीरक सुमेल नहीं होएगा। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने शब्द वरते उस वेले, आत्मा का मेल बनया रहेगा। जे इन्होंने प्रवान है तो महाराज कहते ठीक है। माता साहब देवी जी ने पूछा गया, उन्होंने कहा जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हुक्म है इवें ही होएगा। और गुरमुखों कहना बड़ा सौखियां गल्लां ने, मैं कथा कर रहा तुसीं सुन रहे हो। जिहड़ा तुसीं झात मार के देखो 19 साल की 20 साल की उम्र होवे जिस बच्ची की, वो संकल्प करे सारी जिंदगी उन्हें अपनी कढ़नी है, तो गुरमुखों सारी जिंदगी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल आत्मा का मेल सुमेल जिहड़ा बनया रहना सारी जिंदगी। ये छोटियां गल्लां नहीं है गुरमुखो, ये बख्शिश अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर की होवे तां है। उसने कहा भी ऐसा ही होएगा। फिर गुरु साहब जी ने कहा हालांकि ये नहीं कि विआह नहीं होया, आनंद कारज उवें ही होए गुरमत की रीति दे मर्यादा के मुताबक। सतगुरु महाराज ने कहा आनंद कारज होणगे, पर किवें होए? गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश होया। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी हजूरी अंदर आनंद कारज होए, तो आनंद कारज किए सन साध संगत जी भाई गुरबख्श सिंह होना ने, जिदा मैं पहला जिक्र कर गया। कुछ भाई मनी सिंह का जिक्र भी करते हैं। खैर तुसीं कह लो भी इन्हां सिंघां ने नाल ये जिहड़ी मर्यादा निभाई, भाई मनी सिंह कह लो, भाई गुरबख्श सिंह जी कह लीए, उन्होंने मर्यादा निभाई। नाल लावां दा पाठ भाई गुरबख्श सिंह ने किया, क्योंकि लावां गुरु रामदास के समय ते उचारण हो चुकियां सन। लावां दा पाठ किया भाई गुरबख्श सिंह हुणां ने। साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने माता साहब देवी जी दे नाल कह लो कि आनंद कारज हो गए गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी दे। आनंद कारज होने तो बाद जिहड़ा असीं अज भी शब्द पढ़ते, मैं भी चलो पढ़दा जो आनंद कारज हुंदे असीं बोलते हैं शब्द कि धन फिर यह न आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कही सोए। शब्द असीं सारे बोलते हैं। मैं कहना जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने प्रैक्टिकल तौर पर इसकी व्याख्या की है ना, वो सिर्फ तो सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कर रहे हैं कि धन फिर एक ये ना आखियन बहन इकट्ठे होए। गुरु अमरदास का वचन है, एक जोत दोए मूर्ति। एक जोत ने, मूर्तां भावें दो ने, जोत एक हो जानी है। गुरु गोबिंद सिंह ते माता साहब कौर नूं असीं कह सकते हैं एक जोत है। धन फिर यह ना आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कही है सोए। गुरु अमरदास महाराज जी कह रहे हैं। मैं बेनती कर रहा साध संगत, अमर संचार में जो जिक्र किया पहला हो चुकिया सी। खैर उस तो बाद अमर संचार भी माता जी ने भी छकिया अमृत। माता साहब देवी तो साहब कौर जी बनते हैं। ये फिर गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में रहना शुरू कर दिता। दिन रात महाराज की सेवा में ने। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी के चरण धोने, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी को प्रसादा छकाउणा। इयों कह लो कि माता गुजरी जी दे जां माता गुजर कौर भी चलो शब्द वरते हैं, माता गुजरी भी शब्द वरते हैं। उहदियां कह लो कि हुण दो नूहां ने, एक ने माता सुंदर कौर जी ते दूसरे माता साहब कौर जी। इन्हां दोनों नूं उन्होंने अपने कोल रखिया तो दोवें भावना नाल सेवा कर रही ने, गुरु साहब जी की ते माता जी की भी सेवा। साध संगत माता जी बच्चों नूं भी जिहड़ा है वह भी खिडा रहे हैं, उन्होंने प्यार दे रहे हैं, क्योंकि सतगुरु महाराज के साहबजादे जिहड़े हन, खिमा करियो कि शायद मैं भुलदा होवां कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज दे, चलो मैं ये डेटां विच ना पावां तरीकां विच, कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी के साहबजादियां नूं भी प्यार जिहड़ा है वो माता जी कर रहे हैं। हुण समा अपनी चाले चल रहा है। जदों इस आनंदपुर नूं घेरा पै जाता है, आपां सब नूं पता 1704 च पै गया। 4 साल माता जी के गुरु साहब के आनंद कारजां तो बाद कह लो घेरा पै जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह घटना आनंदपुर साहब ही वापरती है, जिहड़ी खालसे की माता का शब्द है। विद्वान ये जिक्र करते हैं। मैं उन्हां विद्वानां दे मुताबिक जिक्र कर जावां कि एक दिन माता साहब कौर जी ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी नूं ये बेनती की, क्योंकि जो बच्चे सामने खेडते वेखते सन, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों च बेनती की कि सतगुरु हर माँ की ममता होंदी है,
ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੁੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਦਾਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਲੁਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਨਿਗਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਫਿਰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਨਿਭਾਇਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਦੇ ਭਲਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਉਹ ਕਦੀ ਯਤੀਮ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਯਤੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲਈ, ਉਹ ਕਦੀ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾ ਬਣਾਇਓ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਢਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨ ਪੁੱਤਰ ਨ ਕੈ ਸੀਸ ਪੈ ਵਾਰ ਦੀਏ, ਸੁਧ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਦੇੜ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਤਾ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 1681 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ 1747 ਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 65-66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਜਾਓ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਦਿਓ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤਾ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਆਹ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋ ਦਿੰਨੇ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌੜ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਆਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਕੂ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਨਿਰਦਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਉਹੀ ਚਾਕੂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਚੀਰਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਲੁਕੋਈਏ। ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੋਥੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝਲਕ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲ ਰਿੜਕ ਕੇ ਬਣਾਈ ਨਾ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਦੀਦਾਰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਏਗਾ। ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ, ਇਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਿਰੰਚ ਪਛਾਨ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਆਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਮਾਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ
ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਨ 1708 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਖਬਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1708 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਤੇ ਸੰਨ 1747 ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਲੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਲੰਘ ਵਿਛਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਮਝੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 9 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। 9 ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਕੁਝ 8 ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 8 ਜਾਂ 9 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿਖਣੀ ਸੀ, ਪਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆ, ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪੁੱਤਰ ਜੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹੀ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਭੈਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ ਚਲੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੰਨ 1747 ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਥਾਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲੇ ਵੇਖਿਆ। ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਾਇਆ ਦਿਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1681 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1747 ਵਿੱਚ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਰਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੌਲ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਯਤੀਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਯਤੀਮ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਯਤੀਮ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੁੱਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।